हेलो हेलो हजुर सर। ठिक छ। चलिए साउन्ड कम गरौँ। ठिक छ सर। ठिक ए एकदम ठिक छ है त। ल ताराहरू ठिक छ। लेट्स स्टार्ट HMP Sun today. It is a very important cycle. HMP Sun अलि फरक किसिमको पाथवे छ है। HMP Sun अलि फरक किसिमको पाथवे छ। हेक्सस मोनोफोस्फेट पाथवे और HMP Sun is also called PPP, pentose phosphate pathway. This is alternative pathway to glycolysis and T. सर हजुर बोल्यो केही नि सुने छैन। ओके ओके, यो तार फुस्के रहेछ है। हेक्सस मोनोफोस्फेट सन्ट a unique multifunctional pathway. The pathways start with the glucose 6-phosphate. As such, no ATP is directly utilized or produced in the heksose monophosphate shunt pathway. That is called it is shunt pathway. किनकि no ATP is directly utilized or produced in this pathway, it is called shunt pathway. शन्टिङ भनेको चाहिँ अल्टरनेट रुटबाट जानु के, सर्टकट रुट अपनाउँछ नि, त्यो हाइवेमा बाइपास जान्छ नि, हो त्यो बाइपास जानु इज कल्ड शन्ट पाथवे. व्हाई इट इज कल्ड shunt pathways? No ATP is directly utilized or produced in this HMP shunt pathway. It is unique multifunctional pathway since there are several interconvertible substances. Why it is unique? There are several interconvertible substances produced which may proceed in the different direction in the metabolic reaction. Okay, which may proceed different direction in the metabolic reaction because glucose but glucose 6-phosphate बन्यो. Glucose 6-phosphate ग्लुकोन ल्याक्टोन बन्छ यसमा. तर ग्लुकोज 6-phosphate त फ्रुक्टोज 6-phosphate बनेर ग्लाइकोलाइसिसमा जान सक्छ. ग्लुकोज 6-phosphate चाहिँ फ्रुक्टोज 6-phosphate बनेर ग्लाइकोलाइसिसमा जान सक्छ. ग्लुकोज 6-phosphate चाहिँ ग्लाइकोजेन सिन्थेजले ग्लाइकोजेन एनाबोलिजम गर्न सक्छ नि त. त्यही भएर ग्लुकोज 6-phosphateबाट 6-phosphate ग्लुकोन ल्याक्टोन बन्नु चाहिँ हेक्सोज मोनोफोस्फेट सन्टको पहिलो स्टेप हो. ओके, ग्लुकोज 6-phosphate डिहाइड्रोजिनेज भन्ने एन्जाइमले क्याटलाइज गर्छ. So glucose 6-phosphate dehydrogenase will catalyze the glucose 6-phosphate, the substrate, to become product called the 6-phosphogluconolactone, and NADPH gets converted into NADPH. NADP is converted into NADPH and H plus. NADPH and H plus. Okay. Now, so what is the importance of this NADPH? NADPH त निकाल्यो यो oxidative pathway मा. तर यो NADPH को काम के हो? Okay, I will explain that. So before that, location of the pathway. The enzyme of HMP shunt is located in the cytoplasm, not in the mitochondrial matrix. Cytoplasm. The tissue such as liver, adipose tissue, fat cell, adrenal gland, RBC, testis, and lactating mammary gland. Cytosol of the liver and adipose tissue. Okay. धेरै छ, अरु पनि छ, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, इर्थोसाइट, टेस्टिस, ल्याक्टेटिङ मेमोरी ग्ल्यान्ड. You can
appreciate here that these organs make cholesterol. These organs make cholesterol. These organs deposit cholesterol in the form of triacylglycerol. In these organs, cholesterol बाट अरु हर्मोन्सहरु आउँछ जस्तै एड्रिनल ग्ल्यान्ड बाट एड्रिनल कर्टिकोइड, एल्डोस्टेरोन, मिनरल कर्टिकोइड, ग्लुकोकर्टिकोइड, सेक्स कर्टिकोइड आउँछ। त्यो चाहिँ यिनीहरुले स्टेरोइड हार्मोन प्रोड्युस गर्छ, कर्टिसोल प्रोड्युस गर्छ। These organs are highly active in HMP shunt. Most of these tissues are involved in biosynthesis of fatty acid and steroids, such as mammary gland, fatty acid, steroid, adrenal gland, mineralocorticoid, glucocorticoid, and sex corticoid. These are steroid hormone. Liver, adipose tissue, they are deposition of cholesterol, which is dependent upon the supply of NDPH. NDPH is needed for the fatty acid and steroid pathway. What is the importance of NADPH? Needed for the biosynthesis of fatty acid and steroids. Now, reactions of the pathway. The sequence of reactions of HMP shunt is divided into two phases: oxidative phase and non-oxidative phase. Oxidative phase, glucose 6-phosphate dehydrogenase is a NADP dependent, not independent, dependent enzyme that converts glucose 6-phosphate to 6-phosphogluconolactone. This is the rate limiting step. This step is the rate limiting step. The latter is then hydrolyzed by the gluconolactone hydrolase to form 6-phosphogluconolactone. 6-gluconolactone hydrolase. 6-phosphogluconolactone gets converted into 6-phosphogluconate, which then undergoes decarboxylation to give ribulose 5-phosphate. Ribulose 5-phosphate decarboxylation. CO2 हटाउँछ decarboxylation and form 6-phosphogluconate बाट ribulose 5-phosphate. Ribulose 5-phosphate. 6-phosphogluconate बाट ribulose 5-phosphate. 6-phosphogluconate gets converted into ribulose 5-phosphate. G6PD regulates HMP shunt. G6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase, regulates HMP shunt. The first reaction, first enzyme was G6PD. First reaction catalyzed by G6PD is most regulatory in the HMP shunt. Most regulatory भनेको rate limiting step. The enzyme catalyzes an irreversible reaction. Irreversible. Oxidative phase reaction are irreversible. It is the ratio of NADPH and NAD that ultimately determine the flux of this cycle. NADPH बढी छ भने फ्लक्स हुँदैन, किनकि NADPH प्रोडक्सन गर्नु हेक्सोज मोनोफोस्फेट सन्टको अब्जेक्टिभ हो, एम हो। NADPH अलरेडी धेरै छ भने हेक्सोज मोनोफोस्फेट सन्ट इज नट कन्डक्टेड। NAD बढी भयो भने हेक्सोज मोनोफोस्फेट सन्टले NAD बाट NADPH निकाल्छ। NADPH राम्रो कुरा हो, यसको राम्रो काम छ। एउटा त भयो फ्याटी एसिड र स्टेरोइड हार्मोन सिन्थेसिस, अघि मैले भने। अर्को अझै 5 वटा काम छ, बिस्तारै भन्छु। अब आउ नन अक्सिडेटिभ फेज। द नन अक्सिडेटिभ रिएक्शंस आर कन्सर्न्ड विथ द interconversion means reversible of 3, 4, 5, 7 carbon monosaccharide. 3, 4, 5, 7 carbon monosaccharide interconvertible हुन्छ। Ribulose 5-phosphate जुन भयो नि is acted upon by epimerase enzyme to produce xylulose 5-phosphate. Ribulose 5-phosphate to xylulose 5-phosphate. While ribose 5-phosphate ketoisomerase converts ribulose 5-phosphate to ribose 5-phosphate. Ribulose बाट arrow हेर, ribulose बाट ribose 5-phosphate by ribose 5-phosphate ketoisomerase. Now ribose 5-phosphate also gets converted to xylulose 5-phosphate by ribulose 5-phosphate epimerase. Epimer भनेको आइसोमर हो। Now xylulose 5-phosphate and ribose 5-phosphate are substrate. With the enzyme catalyzed
Transketolase will catalyze xylulose 5-phosphate and ribose 5-phosphate with the help of thymine pyrophosphate. Thymine is vitamin B1. Transketolase will catalyze this reaction. Xylulose 5-phosphate and ribose 5-phosphate will get converted into pseudoheptulase 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Pseudoheptulase 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so these are substrate xylulose 5-phosphate and ribose 5-phosphate. They gets converted into pseudoheptulase 7 and glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde is a 3 carbon containing compound. Pseudoheptulase is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon containing compound. 7 plus 3 is 10. 7 plus 3 is 10. Ribose मा कतिवटा कार्बन छ 1 2 3 4 5. यहाँ कतिवटा हुन पर्यो 10 हुनको लागि, किनकि यहाँ न डिकार्बोक्सिलेसन न कार्बोक्सिलेसन भइराछ भनेपछि यहाँ पनि 5 वटा हुन पर्यो. 1 2 3 4 5. 5 र 5 10, 7 र 3 10. 5 र 5 10, 7 र 3 10 भनेपछि कार्बन एटम मेन्टेन भयो कि भएन? यो बीचमा चाहिँ कार्बन न त निस्केको छ न त आएको छ. ओके, सो कार्बन एटम इज मेन्टेन. So xylulose 5-phosphate plus ribose 5-phosphate equal to pseudoheptulase 7-phosphate plus glyceraldehyde 3-phosphate in the presence of transketolase and thymine pyrophosphate. Now transaldolase will convert pseudoheptulase 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate to erythose 4-phosphate. Erythose 4-phosphate is 1 2 3 4 carbon containing compound and fourth position of phosphates. Fructose 6-phosphate is 6 carbon containing compound. 6 plus 4 is 10. So the 10 carbon containing compound, pseudoheptulase 7-phosphate plus glyceraldehyde 3-phosphate equal to erythose 4-phosphate plus fructose 6-phosphate in the presence of transaldolase. Now erythose 4-phosphate get converted into glyceraldehyde 3-phosphate. But this is gets converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Okay. This erythose 4-phosphate 5 कतिवटा 1 2 3 4 4 carbon containing compound and xylulose 5-phosphate 6 carbon containing compound equal to fructose 6-phosphate plus glyceraldehyde 3-phosphate. Okay. This erythose 4-phosphate plus erythose 4-phosphate plus xylulose 5-phosphate equal to fructose 6-phosphate plus glyceraldehyde 3-phosphate भनेपछि 6 3 6 7 8 9. यसमा कतिवटा कार्बन छ 1 2 3 4 5 6 वटा कार्बन छ हैन. 6 र यसमा 3 6 7 8 9. यसमा कतिवटा 1 2 3 4 वटा मात्र छ नि त, 5 वटा त छैन. यसमा 4 वटा छ, त्यसमा 6 वटा छ, त्यसमा 5 वटा छ xyluloseमा. 5 6 7 8 9 भनेपछि erythose 4-phosphate र xylulose 5-phosphate equal to fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate catalyzed by transketolase reaction and the cofactor is thymine pyrophosphate. यो रिएक्सन्सहरु मैले कसरी एक्सप्लेन गरिरहेको छु without looking the text, you can learn how to explain these reactions. Okay, now glyceraldehyde 3-phosphate will form fructose 6-phosphate reversible of glycolysis. Glyceraldehyde 3-phosphate to fructose 6-phosphate reversible of glycolysis माने यही रिएक्सन छ. The exos monophosphate son TPP भनेको thymine pyrophosphate vitamin B1. Okay. Now, again, overview of the exos monophosphate shunt representing the number of molecule. है हामीले सुरु फेरि रिभिजन हो यो.
ग्लुकोज 6 फस्फेटबाट 6 फस्फोग्लुकोन ल्याक्टोन बन्यो, 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 NADP convert into NADPH plus H plus. So 6 phosphoglucone lactone to phosphogluconate. 6 phosphoglucone lactone to phosphogluconate. Now 6 phosphogluconate to ribulose 5 phosphate. With the removal of one carbon atom. भनेपछि 6 कार्बनबाट 5 कार्बनमा गयो, 6 कार्बनबाट 5 कार्बनमा। यो सबै चाहिँ 6 वटा मोलिकुल हो है, 6 वटा मोलिकुल अफ ग्लुकोज 6 फस्फेट, 6 वटा कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड gets converted into 6 वटा molecule of 6 phosphoglucone lactone which have 6 carbon compound. 6 phosphoglucone lactone gets converted into 6 phosphogluconate, 6 phosphogluconate to ribulose 5 phosphate. यहाँ चाहिँ एउटा कार्बन कम छ. Now xylulose 5 phosphate, okay, xylulose 5 phosphate र ribose 5 phosphate, 5 5 10 वटा कार्बन भयो. to pseudoheptylase 7 phosphate, 7 वटा कार्बन to glyceraldehyde 3 phosphate. यो दुईटा, यो दुईटा, यो दुईटा, यो दुईटा. Okay. Now erythose 4 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate to glucose 6 phosphate. Now xylulose 5 phosphate, erythose 4 phosphate to fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. So at the last glucose 6 phosphate आउँछ. At last glucose 6 phosphate आउँछ. Okay, here यो last हो. Now सुरुमा के भयो? glucose 6 phosphate. लास्टमा के भयो? glucose 6 phosphate. हेर यसको साइलेन्ट फिचर अथवा peculiarities of HMP shunt. It starts with glucose 6 phosphate and ends with glucose 6 phosphate. It gives NADPH. It gives NADPH. It is a shunt pathway. It is a shunt pathway. It occurs in cytosol, not in mitochondrial matrix. It gives NADPH. यहाँ पनि NADPH. This is oxidative phase. यो चाहिँ irreversible oxidative phase. Now यहाँबाट तल ribulose 5 phosphate जुन छ, it gives ribose 5 phosphate. This is non-oxidative phase. This is non-oxidative phase and reversible. हेर यहाँ reversible. Non-oxidative reversible phase. Ribose 5 phosphate is important in the synthesis of DNA and RNA. DNA and RNA. Now let's read the text. Oxidative phase, non-oxidative phase. Oxidative phase, non-oxidative phase. The enzyme transketolase, 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 transketolase. Transketolase use thymine pyrophosphate which converts xylulose 5 phosphate and ribose 5 phosphate to pseudoheptylase 7 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. The enzyme transketolase catalyzes the transfer of 2 carbon moiety from xylulose 5 phosphate to ribose 5 phosphate to give a 3 carbon glyceraldehyde 3 phosphate and 7 carbon pseudoheptylase 7 phosphate. Transketolase is dependent upon the beta B1 and magnesium ions. Now transaldolase को कुरा गरौँ. Transaldolase brings about the transfer of 3 carbon fragment active dihydroxygestone from pseudoheptylase 7 to glyceraldehyde 3 phosphate to give fructose 6 phosphate and 4 carbon erythose 4 phosphate. Transaldolase को कुरा गरौँ. Transaldolase, in presence of transaldolase, pseudoheptylase 7 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate equals to erythose 4 phosphate and fructose 6 phosphate. Transaldolase को कुरा गर्दा transketolase एरो देखाउँछ कहाँ पर्दैछ. Transketolase acts on xylulose 5 phosphate and transfer 2 carbon fragment from it to erythose 4 phosphate to generate fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. Fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate can be further catabolized through glycolysis and TCA cycle. Fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate the glycolysis को त intermediate हो. So these are interconvertible. Glycolysis को shunt pathway हो यो. त्यहाँको intermediate यहाँ काम लाग्छ. Glucose may also be synthesized from the 2 compound.
है ग्लुकोज may also be synthesized from these two compound भनेको fructose 6 phosphate र glycerolate 3 phosphate. An overview of HMP shunt is given where for complete oxidation of glucose 6 phosphate to 6 CO2 no ATP is utilized or produced. We have to start with 6 molecule of glucose 6 phosphate. Of these 6, 5 molecules are regenerated with the production of 12 NADPH. 5 molecules are regenerated. Glucose 6 phosphate last मा पनि थियो नि एउटा मात्र कन्ज्युम हुन्छ with the production of NADPH, that is 12 NADPH. So 6 वटा glucose 6 phosphate is converted into 5 वटा glucose 6 phosphate with the production of 12 वटा NADPH. एउटा glucose 6 phosphate बाट 12 वटा NADPH. Our importance or significance of hexose monophosphate shunt, it is a unique in generating two important products, pentoses and NADPH, needed for biosynthesis reaction and other important or other function. So these NADPH and pentoses have several importance. This I need separate class for this. So I want to teach you this in detail because it has lots of significance. Then after that, त्यसपछि के पढ्ने हो भने यूरिक एसिड पाथवे त त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, ग्यालेक्टोज पनि छैन, ग्यालेक्टोज मेटाबोलिजम सर्भाइटल पाथवे अलिकति पढ्नु पर्छ. सो लेट्स recap. I want you to explain me about this flowchart. Kuli garcha? Namrata, are you there? Please unmute. Okay, who can explain? Namrata भन्ने छैन, Namrata Thapa. Okay, please explain the pathway. Start. ये pathway explain. गरा गरा. ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट चाहिँ 6 फोस्फो ग्लुकोनोल्याक्टोन भन्छ. ग्लुकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजनेज युज गरेर अनि ग्लुकोज 6 फोस्फो ग्लुकोनोल्याक्टेनबाट चाहिँ 6 फोस्फो ग्लुकोनेट बन्छ. त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ राइबुलोज 5 फोस्फेट बन्छ. त्यो चाहिँ एउटा कार्बन थोरै हुन्छ, 5 कार्बन मात्र हुन्छ. त्यसपछि राइबुलोज 5 फोस्फेट चाहिँ जाइलुलोज 5 फोस्फेट 5 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड र राइबोज 5 फोस्फेट 5 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्डमा बन्छ. ट्रान्सकिटोलेजले चाहिँ जाइलुलोज 5 फोस्फेट र राइबोज 5 फोस्फेटलाई क्याटलाइज गरेर सेडो हेप्टुलोज 7 फोस्फेट र ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट कम्पाउन्डमा बन्छ. अनि ट्रान्सअल्डिलेज चाहिँ अब सेडो हेप्टुलोज र ग्लिसरल्डिहाइडबाट चाहिँ इरिथ्रोज र फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बन्छ. इरिथ्रोज र जाइलोज मिलेर चाहिँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट र फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बन्छ. अनि फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट चाहिँ fructose 6 phosphate glucose 6 phosphate here fructose 6 phosphate चाहिँ यहाँ गएर fructose 6 phosphate glucose 6 phosphate बन्छ. Okay, so what are the importance of these pathways, Namrata? HMP चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट सुरु भएर ग्लुकोज 6 फोस्फेटमा नै फिनिस हुन्छ.
यो चाहिँ सन्ट अल्टरनेट पाथवे हो अनि चाहिँ यसले चाहिँ एनएडिपिएच प्रड्युस गर्छ जुन चाहिँ सिन्थेसिस अफ फ्याटी एसिड र स्टेटहरूमा के अरे इम्पोर्टेन्ट छ एनएडिपिएच एनडिएफ अनि अर्को राइबोज 5 फस्फेट पनि निकाल्छ जुन चाहिँ आरएनए डिएनए बन्नको लागि काम लाग्छ भन न त्यो राइबोलेज 5 फोस्फेट पनि निकाल्छ जुन चाहिँ आरएनए र डिएनए बन्न हेल्प गर्छ त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो एकदम है भनेपछि तिमीले सुरुमा जुन भन्यौ दुईटा पोइन्ट त्यो चाहिँ पेकुलारिटिज हो त्यो चाहिँ के हो पेकुलारिटिज ग्लुकोज 6 फस्फेटबाट सुरु भएर ग्लुकोज 6 फस्फेटमा एन्ड गर्छ अनि यो सन्ट पाथवे हो एटिपी दिँदैन यो चाहिँ पेकुलारिटी हो इम्पोर्टेन्स भनेको दुईटा हो एनएटिपिएच दिन्छ जुन चाहिँ भेरियस फ्याटी एसिड सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ कोलेस्ट्रोल सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ र राइबोज 5 फस्फेट दिन्छ जुनले चाहिँ आरएनडिएनए बनाउनमा हेल्प गर्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स हो दुईटा इम्पोर्टेन्स छ ओके अनि पेकुलारिटी चाहिँ एटिपी हुँदैन यो चाहिँ एउटा एनाबोलिक रियाक्सन हो एउटा पेकुलियर रियाक्सन हो जुन चाहिँ G6P बाट सुरु भएर G6P मै खतम हुन्छ यो चाहिँ पेकुलारिटिज हो ओके नाउ who want to volunteer my lecture नम्रता भयो अब मेधावी काफले आर यू देयर प्लिज अनम्युट मेधावी okay Medhavi sir what are the enzymes used in the HMP shunt pathway HMP shunt pathway glucose 6 enzymes भन्नु भएन glucose 6 phosphate dehydrogenase अनि gluconolactone hydrolase phosphogluconate dehydrogenase अनि ribulose 5 phosphate epimerase र ribose 5 phosphate ketoisomerase transketolase transalkylase transketolase अनि TPP भनेको चाहिँ थायमिन फोस्फेट भने त्यो चाहिँ भिटामिन B1 हो okay so TPP is the cofactor of this enzyme okay transketolase को cofactor भन्छ okay this is enzyme this is cofactor so what are the phases of this pathway Medhavi what are the phases what are the two phases you bana there are two phases one is oxidative phase and another is non-oxidative phase okay what are the importance of oxidative phase and non-oxidative phase individually oxidative phase is responsible for the synthesis of NADPH and त्यसपछि non-oxidative phase is responsible for the glucose synthesis no ribose 5 phosphate ribose 5 phosphate which is important to make DNA यो नेक्स्ट पेजमा भएको चाहिँ रिभर्सिबल नन अक्सिडेटिभ फेज हो ओके दैट मेक राइबोज 5 फस्फेट फर DNA यो पहिलो पेजमा भएको चाहिँ अक्सिडेटिभ फेज हो इरिभर्सिबल अक्सिडेटिभ फेज जसले चाहिँ NADPH बनाउँछ यहाँ र यहाँ ओके दुईटा रियाक्सन छ एन्ड व्हाट इज द रेट लिमिटिङ स्टेप अफ दिस रियाक्सन मेधावी sorry rate limiting enzyme of this pathway so 6 GDP
ल तिमीले चाहिँ फेरि यसलाई एक्सप्लेन गर त मेधावी यो अघि नम्रताले एक्सप्लेन गरेको थियो नि यसलाई एक्सप्लेन गर त So पहिला सुरु चाहिँ यो एचएमपी शन्ट पाथवे चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट स्टार्ट हुन्छ ग्लुकोज 6 फोस्फेटमा चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट गरेपछि चाहिँ 6 फोस्फोग्लुकोनोल्याक्टोन फर्म हुन्छ अनि 6 फोस्फोग्लुकोनोल्याक्टोनमा चाहिँ ग्लुकोनोल्याक्टोन हाइड्रोलेज एक्ट गर्यो भने चाहिँ 6 फोस्फोग्लुकोनेट फर्म हुन्छ अनि 6 फोस्फोग्लुकोनेटमा चाहिँ फोस्फोग्लुकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट गरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा CO2 निस्किन्छ अनि त्यो CO2 निस्केपछि चाहिँ राइबोलोज 5 फोस्फेट फर्म हुन्छ अनि राइबोलोज 5 फोस्फेटमा चाहिँ राइबोज 5 फोस्फेट कीटो आइसोमरेज एक्ट गरेपछि चाहिँ राइबोज 5 फोस्फेट बन्छ अनि राइबोलोज 5 फोस्फेटमा चाहिँ राइबोलोज 5 फोस्फेट इपिमरेज एक्ट गरेपछि चाहिँ जाइलोलोज 5 फोस्फेट फर्म हुन्छ अनि जाइलोलोज 5 फोस्फेट र राइबोज 5 फोस्फेटमा चाहिँ ट्रान्सकिटोलेज एक्ट गरेपछि ट्रान्सकिटोलेज एक्ट गरेपछि त्यसले चाहिँ क्याटालाइज गर्छ त्यसको कोफ्याक्टर चाहिँ थायोमिन ट्राइफोस्फेट भिटामिन B1 हुन्छ अनि त्यो ट्रान्सकिटोलेज एक्ट गरेपछि चाहिँ त्यसले दुईटा प्रोडक्ट फर्म गर्छ ग्लाइसेरोल डिहाइड 3 फोस्फेट र स्युडोहेप्टुलोज 7 फोस्फेट फर्म गर्छ अनि तिनीहरू दुईटा प्रोडक्टलाई चाहिँ ट्रान्सअल्डोलेजले चाहिँ एक्ट गरेपछि चाहिँ इरिथ्रोज 4 फोस्फेट र फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट फर्म गर्छ अनि इरिथ्रोज 4 फोस्फेट र अनि जाइलोलोज 5 फोस्फेटले चाहिँ फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट र ग्लाइसेरोल डिहाइड 3 फोस्फेट बनाउँछ अनि त्यसमा पनि ट्रान्सकिटोलेज र टिपिपीले चाहिँ टिपिपी कोफ्याक्टर र ट्रान्सकिटोलेज इन्जाइमले एक्ट गरेको हुन्छ अनि 3 ग्लाइसेरोल डिहाइड 3 फोस्फेटमा चाहिँ फोस्फेट चाहिँ रिभर्सिबल अफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसले गर्दा चाहिँ फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट फर्म हुन्छ भन्ने अनि फ्रुक्टोज 6 फोस्फेटबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेट बन्छ ओके थ्याङ्क यू नाउ टेल मी द importance of these pathways इम्पोर्टेन्स अफ दिस पाथवे चाहिँ सो यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पेन्टोजेज अथवा राइबोलोज 5 फोस्फेट फर्म गर्छ जसले चाहिँ विच इज रिस्पोन्सिबल फर आरएनए एन्ड डिएनए फर्मेसन अनि यसले अर्को एनएडीपीएच पनि फर्म गर्छ जुन चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ यो चाहिँ फ्याटी एसिड र स्टेरोइड हर्मोनको सिन्थेसिस र अनि अर्को चाहिँ फ्लक्स अफ द साइकल डिटरमाइन गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हुन्छ यसको चाहिँ अर्को चाहिँ पेक्युलारिटिज भनेको चाहिँ यो चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट स्टार्ट हुन्छ र ग्लुकोज 6 फोस्फेटमै इन्ड हुन्छ अनि यो चाहिँ एउटा शन्ट पाथवे हो भनेको यो चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ पाथवे हो मल्टिफङ्क्सनल ओके थ्याङ्क यू अब विजय सिआर तिमी एक्सप्लेन गर त यो अनम्युट गर विजय सर यो पाथवेजलाई राम्रोसित एक्सप्लेन गर प्लिज एकदम टेक्निकल्ली एक्सप्लेन गर त एक्सपर्ट भएर सर यो चाहिँ एनएडीपी डिपेन्डेन्ट इन्जाइमले चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेटलाई 6 फोस्फोग्लुकोनोल्याक्टेजमा कन्भर्ट गर्छ त्यसपछि 6 फोस्फोग्लुकोनोल्याक्टोनमा चाहिँ ग्लुकोनोल्याक्टोन हाइड्रोलेज इन्जाइम एक्ट गरेर 6 फोस्फोग्लुकोनेट बन्छ फेरि त्यसमा चाहिँ फोस्फोग्लुकोनेट डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम चाहिँ राइबोलेज 5 फोस्फेट बन्छ फोस्फेटमा चाहिँ राइबोलेज 5 फोस्फेट चाहिँ मा चाहिँ फेरि राइबोलेज 5 फोस्फेट इपिमेरेज इन्जाइम एक्ट गरेर चाहिँ जाइलोलेज 5 फोस्फेट बनाउँछ र फेरि राइबोलेज 5 फोस्फेटमा राइबोलेज 5 फोस्फेट केटो आइसोमेरेज इन्जाइम एक्ट गरेर चाहिँ राइबोलेज 5 फोस्फेट बनाउँछ त्यसपछि जाइलोलेज 5 फोस्फेट र राइबोज 5 फोस्फेटमा चाहिँ ट्रान्सकिटोलेज एक्ट गरेर र कोफ्याक्टर टिपिपी एक्ट गरेर चाहिँ सेडोहेप्टुलेज 7 फोस्फेट र ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट बनाउँछ अनि सेडोहेप्टुलेज 7 फोस्फेट र ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेटमा फेरि ट्रान्सअल्डोलेज इन्जाइम एक्ट गरेर इरिथ्रोज फोस्फेट र फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बनाउँछ
फेरि इरिथ्रोज 4 फोस्फेट र जाइलुलोज 5 फोस्फेटमा चाहिँ ट्रान्सकिटोलेज इन्जाइम र त्यसको कोफ्याक्टर चाहिँ टिपिपी एड गरेर फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट र ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट बनाउँछ। फेरि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेटबाट फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बन्छ। ओके, अनि सो फ्रुक्टोज 6 बाट ग्लुकोज 6 फोस्फेट बन्छ। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट चाहिँ फेरि फर्दर क्याटाबोलाइज ग्लाइकोलाइसिस र सिट्रिक एसिड साइकलबाट क्याटालाइज हुन्छ। ओके, लास्टमा फेरि ग्लुकोज 6 फोस्फेट बन्छ। व्हाट आर द पेकुलारिटिज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ दिस पाथवेज? पेकुलारिटिज चाहिँ यो चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट सुरु भएर ग्लुकोज 6 फोस्फेटमै इन्ड हुन्छ। अनि इम्पोर्टेन्स चाहिँ यसले चाहिँ एनएडिपिएच र पेन्टोजेज राइबोज 5 फोस्फेट दिन्छ। राइबोज 5 फोस्फेट चाहिँ विच इज निडेड फर द सिन्थेसिस अफ डिएनए एन्ड आरएनए एन्ड एनएडिपिएच इज निडेड फर द बायोसिन्थेसिस अफ फ्याटी एसिड एन्ड स्टेरोइड्स। अनि अर्को चाहिँ डिएनए आरएनए भन्यो है? हजुर। पेकुलारिटिज अलि पुगेन, अलि भन त, प्लिज एक्सप्लेन। एउटा मात्र भयो पेकुलारिटिज, तीनटा भन। पेकुलारिटिज फेरि भन, के सम्झेछौ मैले भनेको? पेकुलारिटिज एटिपी इज नाइदर युज नट जेनेरेटेड इन एचएपी सर्ट, यो चाहिँ अल्टरनेटिभ पाथवे हो। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट सुरु भएर ग्लुकोज 6 फोस्फेटमै इन्ड हुन्छ। Okay, that's the peculiarity. What are the other features of this reaction? Other features? HMP shunt को point wise तिमीलाई लेख भन्यो भने के लेख्न सक्छौ भन त? What are the features of HMP shunt? For features भनेको सबै भन ल, point wise. फिचर्समा चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा युनिक मल्टिफङ्सनल पाथवे हो जुनमा चाहिँ एटिपी डाइरेक्टली युटिलाइज हुन्न, नट प्रोड्युस पनि हुँदैन। अनि फिचर्समा सबै पर्छ, इम्पोर्टेन्स पनि पर्छ, टाइप्स अफ फेजेसहरु पनि पर्छ। लोकेसन अफ पाथवे कहाँ हुन्छ भन्ने नि पर्यो। त्यो पनि पर्यो। फिचर्स भनेको सबै पर्यो। फिचर्स भनेको एचएमपी सन्टको इन्जाइम्सहरु चाहिँ साइटोसोलमा लोकेटेड हुन्छ, सच एज टिस्युहरु चाहिँ जस्तै लिभर, एडिपोज टिस्यु, इरिथ्रोसाइट अनि मेमोरेली ग्ल्यान्ड which are highly active in HMP shunt. अनि यो most of this चाहिँ they are involved in the biosynthesis of fatty acid and steroids which is dependent on the supply of NADPS. त्यसपछि यसको चाहिँ रियाक्सन अफ पाथवेको कुरा गर्न पर्दा यसको चाहिँ दुईटा फेज हुन्छ। एउटा चाहिँ अक्सिडेटिभ फेज र एउटा चाहिँ नन अक्सिडेटिभ फेज। अक्सिडेटिभ फेजले चाहिँ NADPS दिन्छ। NADPS इज इम्पोर्टेन्ट फर द बायोसिन्थेसिस अफ फ्याटी एसिड एन्ड स्टोरेज। र नन अक्सिडेटिभ फेजले चाहिँ राइबोलेज 5 फोस्फेट दिन्छ which is important for the production of which is important for the synthesis of RNA and DNA. त्यसपछि हेरेरै भन, टेक्स्ट हेर, त्यसबाट जिस्ट निकालेरै भन। जिस्ट निकाल, जिस्ट। यो चाहिँ अब 6 मोलिकुल्स अफ ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट स्टार्ट हुन्छ के अरे। अफ दिस 6 बाट चाहिँ 5 मोल्स आर रिजेनरेटेड विथ द प्रोडक्सन अफ 12 NADPS। भनेपछि एउटा ग्लुकोज 6 फोस्फेट युज भएर 12 वटा NADPS बन्छ। हो, ठीक। अनि यो रियाक्सनमा जुन छ नि राइबोज 5 फोस्फेट छैन नि, हैन? हो कि हैन? किन छैन भन्न सक्छौ? यो रियाक्सनमा राइबोज 5 फोस्फेट छैन।
इम्पोर्टेन्स त यसको एनएडिपिएच हो, अर्को राइबोज 5 फस्फेट हो नि त। मेन यसको अब्जेक्टिभ भनेको के हो? एनएडिपिएच प्रोडक्सन। त्यो एनएडिपिएचले चाहिँ काम गर्छ। यहाँ हेर, हेऱ्यो एनएडिपिएच राइबोज 5 ग्लुटाथियोनमा नि काम गर्छ। किन छैन यहाँ? मैले बुझिनँ नि। किनकि हामीले फेरि इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि यहीँ हेर न, इम्पोर्टेन्स अफ पेन्टोजेज छ नि त, इम्पोर्टेन्स अफ एनएडिपिएच छ। यहाँ हेर, सिग्निफिकेन्स अफ एचएमपी सन्टमा एनएडिपिएच र पेन्टोजेस लेखेको छ, तर यहाँ त पेन्टोज नै छैन। किन होला यस्तो? यस्तो किन भयो होला? यस्तो किन भयो होला? यो चार्ट हेर, यहाँ हेर, यो त इन्टरमिडिएट हो नि त, होइन? यो इन्टरमिडिएट हो नि त। अनि त्यो रियाक्सनमा एभ्री इन्टरमिडिएट एभ्री सब्स्ट्रेट लेख्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। यो निस्केको कुरा लेखिन्छ, होइन? जस्तै यो यति यो सब्स्ट्रेटबाट यति यो प्रोडक्ट निस्केको छ त्यो देखाइन्छ। यो एभ्री इन्टरमिडिएट त रियाक्सनमा लेखिन्न नि त। यो फर्स्टको लेखिन्छ, लास्टको लेखिन्छ, होइन? अनि यो जे कन्ज्युम भएको छ त्यो लेखिन्छ नि त। यो त इन्टरमिडिएट त जेनेरेट हुन्छ अनि यसबाट अर्को बन्ने हो नि त, जादुको छडी जस्तो के। यसबाट यो बन्छ, योबाट यो बन्ने हो नि त, अनि यहीबाट यो बन्ने हो नि त। अनि योबाट यो बन्छ, केही चाहिएको हेरे फुत्त निस्किने हो यहाँबाट फुत्त निस्किने। राइबोज 5 फस्फेट डिएनएलाई चाहिन्छ, आरएनएलाई चाहिन्छ भनेर यो साइकल भएको होइन। यो साइकल आफ्नो हिसाबमा जान्छ। अनि डिएनए आरएनएलाई चाहियो भने यसबाट लिने हो के, यसबाट लिने हो। तर डिएनए आरएनए चाहियो भनेर यो यसले काम गरेको होइन। बुझ्यौ कुरा? यो रियाक्सन एक ढिक्का रियाक्सन हो। यो एनएडिपिएच फ्याटी एसिड सिन्थेसलाई चाहिन्छ भनेर यसले एनएडिपी युज गरेर एनएडिपिएच निकालेको होइन। यो त ग्लुकोज 6 फस्फेटबाट 6% ग्लुकोनेटमा जाँदाखेरि एनएडिपी युज गरेर मात्र जान सक्छ। अनि यो रहेको यो जुन यसले रहेछ नि बाई प्रोडक्ट हो कि, यसलाई यो रियाक्सनलाई चाहिँदैन, यसले बाहिर फालिदिन्छ। अनि यो बाहिर फालेको जुन गार्बेज छ नि, यो गार्बेज चाहिँ उठाएर अनि बाहिर बेच्छ के, 2 रुपियाँ 5 रुपियाँमा हुन्छ नि। गार्बेज उठाउने मान्छेहरू हुन्छ नि, हामीले त घर बाहिर फालिदिन्छौँ, होइन? ल नगरपालिका लवोस् भनेर फोहोर फालिदिन्छन्, तर युज गर्ने मान्छेले त गर्छ नि त। त्यो प्लास्टिकको थुत्रोहरू, प्याकहरू, रडहरू लगेर एकुमुलेट गरेर फाल्छन्, बेच्छन् त, साइकल हुन्छ नि त। त्यस्तै कुरा हो यो। ओके, त्यही भएर ओभरअल रियाक्सनमा एभ्री इन्टरमिडिएटको नाम लेखिनु पर्दैन। बुझ्यो यहाँसम्म? यस सर। बुझ्यो? ओके, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ पाथवेज के। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पाथवेज हो। अझै यो इम्पोर्टेन्सलाई गहिरो रूपले हेऱ्यो भने यति इम्पोर्टेन्ट, यति रमाइलो पाथवे छ नि यो, यति जिउमा शरीरमा यति राम्रो काम गरिरहेछ नि। यो टेक्स्ट पढ, अनि नेक्स्ट टाइम म यसलाई डिटेलमा बुझाउँछु के। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो इम्पोर्टेन्स अफ एनएडिपिएच के, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो एउटा मात्र लेखेर पुग्दैन, यो 6वटा पोइन्ट लेख्नुपर्छ, एटलिस्ट 3टा त लेख्नुपर्छ। यहाँ छ नि इम्पोर्टेन्स, यो कसरी भनेर गइरहेर हेऱ्यो भने, अनि यो G6PD डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ, यस्तो इन्ट्रेस्टिङ क्लिनिकल सिनारियो छ नि यसमा, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यो जुन च्याप्टर छ, यो च्याप्टर तिमीले फरक पर्दा नबुझ्ला, अरू इन्टरनेटहरू हेरेर यसलाई अलि डिटेलमा पढ्नु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। ओके, दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड सबै साइकल्सहरू बायोकेमको ए हुन्छ होला। 11 बजे त मेरो क्लास थियो नि त। त्यही त हजुरकै 11 बजे आज बायोकेमको क्लास हो के अरे, 10 बजे भयो। फेरि निरज सरले 11 बजे नि सेड्युल गर्नुभयो। ए त्यसो भने हुन्छ होला, उहाँको त थाहा भएन। के पढाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले? त्यो इन्जाइम कोफ्याक्टरहरू हो सर। ए ठिक छ। तर त्यो 11 बजे त मेरो थियो, डिपार्टमेन्टमा केही उस्तो भएन डिस्कसन, किन र? ए सायद यो खास मैले आज यो 1 घन्टा क्लास चाहिँ एक्स्ट्रा लिएको हो, त्यो निरज सरकै हो। ओके, यो क्लास एक्स्ट्रा लिएको है मैले, याद आयो मलाई। मेरो क्लास चाहिँ बिहिबार पनि हो कि होइन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो एक्स्ट्रा लिएको हो,
किनकि मैले बी फार्मको क्लास धेरै छ त्यो लिइरहेको छु, यो क्लास चाहिँ एक्स्ट्रा भयो है त। हस् सर। ओके, अनि यो जुन थर्सडे छ त्यो कसको सेड्युल गरेको छ एकचोटि हेर त, कसको छ थर्सडे चाहिँ? मलाई याद भएन, मलाई चाहिँ होल बी फार्मको जिम्मा दिएको थर्सडे। टिचरको नाम त लेखेको छैन। ए 10 to 11 छ सर। हुन्छ त्यो गरौँला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, बाई।